Today we have with us a truly dynamic and inspiring personality. He is a TED speaker, international digital marketing trainer, AI consultant and business automation expert with over 15 years of experience. He has trained more than 40,000 professionals and worked with top institutes like IIT Mumbai, Upgrad and the Economic Times. Through his venture Rishi Pandit Digital Academy, he helps business grow smarter with power of digital marketing and automation. Let's welcome the man who truly bridges the gap between knowledge and real world success, Mr. Rishikesh Pandit. Yeah, thank you so much all. Suru करूयात का? Great. First of all, I'm so sorry for being late. You know, the unusual Mumbai traffic. Apologies for the same. Let's begin the business. First of all, let's bring some energy in the hall. This is side A. This is side B. I need to hear the noise of your claps. So side A, no, just side A. Start. Loud. Great. Side B. It's your turn now. Wait. Side A again, please. Side A. Okay, great. It was just exercise that we have to do to bring the attention and all. So, hello people, good morning. This is Rishikesh Pandit. Here we are today to understand the LinkedIn, the business through LinkedIn, and how we can cater our business from level A to level B with the help of LinkedIn. So I usually go to the LinkedIn sessions on for the business clubs and all. So why me? This is what the question number one that might be in your mind. So let me answer this first so that you can understand what LinkedIn can actually do for your business and how you can take from A to B. So let me just tell you my story in 5 minutes and then we'll start the business. Okay. So my name is Rishikesh Pandit. I came to Mumbai in 2010. I have completed my diploma in computer science from my district place. I am from a very small village in the Satara district. The village of 2,000 to 2,500 people and all. I came from that village to Mumbai and it was my engineering days. I started learning engineering from Vidyalankar. I used to stay at Lalbagh for 8 years, I can say. The point is that from 2010, I started using LinkedIn in a proper way. And that's the reason why I'm here in front of you today. Let me just tell you, currently I started my journey with zero. I was having nothing with me in Mumbai. I started from zero. And currently, I am the international digital marketing trainer and we are into the AI consultation also now. The reason is very simple. Let me just tell you the brands that I'm working with right now so that you can understand how it can actually change the business dynamics and the life of someone. So let me just tell you, the current client I am catering is IIT Bombay. I was having the dream to complete my engineering from IIT, but somehow I was not able to get into the IITs. Now IIT Bombay is my client for the startup consultation. The reason is LinkedIn. Number two, I am one of the top rated trainer at Upgrad, so which is one of the brands at, I can say, Indian level. So I am one of the top. Okay, just a minute. Yeah, so this is the place where I'm right now. There you can see Rishikesh Pandit, one of the top rated trainer at Pan India level. The reason is LinkedIn. Okay, this is the national level client that I can say. Also, I'm working with Maharashtra government and the hand of Maharashtra government, which is MCED, Maharashtra Center for Entrepreneurship Development. So I'm handling the entire training part of the MCED for the digital marketing, wherein government supports the new entrepreneurs for the new kind of loans and all. You can have the loan up to 1 CR with the subsidized amount of 35%. So if you are taking the loan of 1 crore, 35 lakhs will be paid by the government directly. And that's a true thing. So that is what the thing. So these are the clients that I'm having at the national level. And internationally, I'm working with Deakin Business School, Australia.
Liverpool Business School UK, Purdue University Indiana USA, Amity University for that matter, India, Dubai, Africa. All these are the international clients. And again, for a boy who had started his journey from a small village, came to Mumbai in 2010, and now working internationally, there is a big gap in between this. And to fill this gap, I used one platform, and that platform is LinkedIn. And that's a true story of mine. And also, I got opportunity to become a TEDx speaker due to LinkedIn only. Yes. So I'm a proud TEDx speaker, and I can say the topic was that only, how I started my journey and what I'm doing currently. So if I'm trying to connect all these dots in my entire life, I can say LinkedIn plays a vital role in my life. And that's why I'm here. So I'm the founder of Rishi Pandit Digital Academy. I'm having a huge center at Navi Mumbai. And recently we have started a second center at Thane also. Right? So I started my journey from zero with a zero actual thing. And now we are having these kind of things at the national and international levels. Reason is LinkedIn. Now today, I'm going to show you the exact formula, how you can actually understand and take the LinkedIn in a serious way so that you will be able to get the things done in a proper way. So a lot of us are looking for a good kind of leads, I can say, right? I'll show you the proof. Everything that I'm going to state today will be having the proof. And I'll show you live. Okay? It's not like that I'm just हवेत बोलतो ना आपण. It's not like that. I'm going to show you the proof so that you will be understand की हे होतं का? Right? हे खरं आहे का? And whatever kind of profile that I'm having right now, I get the inbound leads. Right? There's a point wherein I can outreach to the people, to the business people, to the decision makers of the companies. But maximum time, I get the inbound leads. लोक समोरून मला कनेक्ट करतात. Why this is so? So all the things that we are going to discuss today, or the formulas that we're going to discuss today, and I would like to tell you one thing, that from today, if you are spending around 10 to 15 minutes per day compulsory on LinkedIn, this is going to help you a lot for sure. This is my challenge for all you. So if you are continuously using LinkedIn for next 3 months in the plan that I'm going to give you, definitely it will show you the impact on your things. Okay, so let's start the business. Okay, now let me just tell you, I'm going to tell you some important points, so you can just write down some important points. Okay, so that it will help you in one-to-one manner. Let's start. Let me ask you a question first. How many of you are having a LinkedIn profile? Raise your hands. Okay, everyone almost. Okay, question number 2. How many of you are going on your LinkedIn and checking the things on a daily basis? Few of them. Problem number 1 is in front of you. So जिथून आपल्याला लीड्स येतात, जिथून आपल्याला गोष्टी माहिती हव्या आहेत, त्याच गोष्टीला आपण प्लॅटफॉर्मवर प्रॉपर यूज करत नाही आहोत. दिस इज द प्रॉब्लेम. How many of you are there on Instagram? Raise your hands. Okay, thank you so much. आणि किती लोक रोज इंस्टाग्रामचा वापर करतात? Raise your hands again. ठीक आहे. सो गोष्ट अशी आहे की इंस्टाग्रामवर तुम्ही जाता and you just go and scroll the things. काही लोक रील्स वगैरे पण बनवत असाल, व्हेरी गुड. बट द पॉईंट इज दॅट तिथून येणारा बिझनेस आहे, नो डाऊट अबाउट दॅट. बट कॉर्पोरेट्समध्ये B2B किंवा B2C जरी तुम्हाला जायचं असेल, यू हॅव टू गो फॉर लिंक्डइन. दॅट इज व्हेरी इम्पॉर्टंट अँड इसेन्शियल पार्ट. सो आजपासून एक शपथ घ्या की मी आजपासून रोज 15 मिनिटे लिंक्डइनचा वापर करेन. ही तुम्ही शपथ घेतली आज. नाव हाऊ इट इज गोइंग टू हेल्प यू, लेट मी टेल यू वन बाय वन. ठीक आहे, आपण प्रूफ पासून सुरुवात करूयात. सो लेट मी शो यू माय लिंक्डइन प्रोफाईल फर्स्ट. सो मी काय करतो, आय गो टू माय लिंक्डइन आणि युजली माझं ट्रेनिंगची थिअरी अशीच आहे, मी पीपीटीचा कधी वापर करत नाही. पीपीटीचं आणि माझं वाकड आहे. ठीक आहे, डायरेक्ट लाईव्ह, सो दॅट पीपल कॅन ॲक्च्युअली अंडरस्टँड ना हे खरं आहे का. सो लेट मी गो टू द मेसेजेस. ओके, हे मेसेज आहेत, आता हे दिसत नाही. ठीक आहे, चलो काय प्रॉब्लेम नाही आहे. बट द पॉईंट इज दॅट इफ आय गो टू स्टार्ट मेसेजेस, ठीक आहे, आता हे काही मेसेजेस आहेत, दिसतं का? हां, ओके, ठीक आहे, प्रॉपर दिसतं.
नाव द पॉईंट इज दॅट की याच्यातले काही मेसेजेस आय वुड लाईक टू शो यू. ठीक आहे. सो यू कॅन सी सुनीता राय. एक काही एक्झाम्पल्स दाखवतो फक्त. सो इफ आय क्लिक ऑन दिस पर्टिक्युलर पर्सन्स का मेसेज आय कॅन शो यू समथिंग. नाही याच्या आधी पण मेसेज आहेत. येस. ओके फाईन. यू कॅन सी दिस नाव. ठीक आहे. सुनीता राय मॅम, शी वॉज जस्ट अ प्रोफेसर ॲट खालसा कॉलेज, यू कॅन से गुरु नानक बिझनेस स्कूल अँड ऑल. हां येस. हो येस. बघा इथं समोरच रेफरन्स आहे, त्याला माहिती आहे की कोण आहे ते. ठीक आहे. सुनीता राय मॅम, यू नो व्हेरी वेल, राईट. सो सुनीता, शी मेसेज मी. So we want to conduct a one-day faculty development program. So MBA चे जे PhD holders faculties आहेत, सगळे डॉक्टरेट असे समोर बसलेले. फॉर दॅम दे वॉन्टेड मी टू टेक द AI सेशन. नाव ते सेशन झालं, त्याच्यानंतर दे रिअली लाईक्ड इट. सो नाव आय एम ऑन द बोर्ड ऑफ दॅट पर्टिक्युलर कॉलेज फॉर द डिफरंट काइंड ऑफ entrepreneurship programs, digital marketing and artificial intelligence. Continuous going back to back batches are going on. Now it is directly helping me to generate the revenue. Okay people, I'm going to talk about the revenue, the real thing. Why we are here? आपण इकडे टाइमपासला नाही आलो. It's a clear cut thing. We are here for the business, right? And if you are not generating the business via these kind of platforms, it is a waste of time. So this is what the point number 1 I am trying to tell you. आणि इंटरनॅशनल क्लायंट सुद्धा तुम्हाला समोरून आउटरीच करतात, तुम्हाला समोरून मेसेज देतात. बट त्याच्यासाठी वी हॅव टू गो विथ द सेट काइंड ऑफ थिंग्स. तर मी एक्झाम्पल्स पटकन दाखवतो आणि आपण ॲक्च्युली बाकीच्या गोष्टींना सुरुवात करूयात. ओके. तर ही एक आहे. आता तिचं नाव पण मला व्यवस्थित वाचता येत नाही. ठीक आहे. नाही खरं आहे. ठीक आहे. आता ते नाव वाचा तुम्ही. सो बेसिकली ग्रीटिंग्स फ्रॉम फ्लेक्सिंग इट. तिची काहीतरी कंपनी फ्लेक्सिंग इट नावाची. आवर क्लायंट इज लुकिंग आउट फॉर अ इंडिपेंडेंट डिजिटल अँड परफॉर्मन्स मार्केटिंग कन्सल्टंट ऑन साईट मुंबई अँड इट ड्युरेशन वॉज 6 months. ठीक आहे. अँड द पॉईंट इज दॅट की शी इज फ्रॉम रुमानिया. तर त्याची मी प्रोफाईल जर क्लिक केली आणि ते बघितलं ना, शी इज फ्रॉम रुमानिया. अँड नाव द एंगेजमेंट इज अराउंड ऑफ 2 lakhs rupees per month. Direct revenue. Right? Now the point is that की मी सगळ्या जे स्टार मार्क हे कम्युनिकेशन जे आहेत ना त्यांना मी स्टार मार्क करून ठेवले. यू कॅन सी द स्टार मार्क हिअर. ठीक आहे. नाव द पॉईंट इज दॅट की असे भरपूर कम्युनिकेशन्स आहेत त्याच्यामध्ये की ज्याच्यामध्ये लोकांनी समोरून मला आउटरीच केलं. राईट. जनरल मॅनेजर्स, सिनियर जनरल मॅनेजर्स जे आहेत ना मोठ्या मोठ्या कंपनीचे. आता मी तुम्हाला एक लास्ट एक्झाम्पल दाखवतो. संदेश शिंदे, व्हेर इट इज, इथेच कुठे असेल. Yeah, he's a person, he's a senior general manager of one company and not a Indian company. This is pan world kind of company. So he messaged me on LinkedIn and they wanted to have one session for their entire staff at the GM. So AGM, sorry. So at that day I had a complete kind of session and I am on their board for the consultation for how marketing can be done and all for that matter. So मी सांगण्याचा प्रयत्न काय करतोय की ह्या गोष्टी पॉसिबल आहेत. नाव हे का झालं किंवा कशामुळे झालं हे मी तुम्हाला सांगतो. सो तुम्हाला हे कळेल की हे तुमच्या बाबतीत होऊ शकतं का. ओके. म्हणजे दिस इज द थिंग की हे होऊ शकतं का. आय थिंक तुम्हाला क्लिअर कट आयडिया आलेली आहे. नाव लेट्स टॉक टू द नेक्स्ट पॉईंट्स की हे कसं केलं जाऊ शकतं. ठीक आहे. नंबर 1 गोष्ट तुम्हाला लक्षात ठेवायची आहे ती म्हणजे तुम्ही आता घेतलेली शपथ, रोज त्याला फॉलो करायचं आहे. नंबर 2, आता मी तुम्हाला काही इम्पॉर्टंट पॉईंट सांगणार आहे. ते पॉईंट्स तुम्हाला फक्त कॅरी ऑन करायचे ऑन अ डेली बेसिस. ठीक आहे. आता सगळ्यात पहिल्यांदा फर्स्ट ऑफ ऑल यू पीपल हॅव टू सेट युअर प्रोफाईल इन अ सच ए वे दॅट की तिथं जर कोणी तुम्हाला जाऊन चेकआउट करतंय तर ही विल गेट इम्प्रेस्ड. आपण लहानपणापासून एक गोष्ट ऐकत आलोय, युअर फर्स्ट इम्प्रेशन इज युअर लास्ट इम्प्रेशन. इज इट करेक्ट. आता कसं असतं की माझी प्रोफाईल मी अशा पद्धतीने सेट केली आहे, कोणीही जरी माझ्या प्रोफाईलवर येऊन माझी प्रोफाईल चेकआउट करतंय, द पॉईंट इज दॅट ही ऑर शी शुड गेट इम्प्रेस्ड. नाउ हाऊ इट वर्क्स, लेट मी जस्ट टेल यू इन अ रिअल वे. सपोज देर इज अ कॉलेजमध्ये सुनीता राय मॅडम आहेत. आय एम जस्ट गिव्हिंग अ रँडम एक्झाम्पल. नाव त्यांचे जे डिरेक्टर आहेत ना त्या डिरेक्टरनी त्यांना सांगितलेलं की वी नीड अ ट्रेनर
की जो ट्रेनर AI वरचं आपल्या प्रोफेसरसाठी सेशन घेऊ शकतो. क्लिअर. सुनीता राय मॅमनी लिंक्डइन ओपन केलं, तिथं त्यांनी सर्च केलं डिजिटल मार्केटिंग अँड AI ट्रेनर. आय एम नॉट द ओनली ट्रेनर इन एंटायर मुंबई, देर आर लॉट ट्रेनर. नाव देर इज अ लिस्ट ऑफ ट्रेनर्स. सुनीता राय मॅम वेंट टू प्रोफाईल बाय प्रोफाईल इन फ्यू इम्पॉर्टंट प्रोफाईल्स अँड त्यांनी 4 ते 5 लोकांना बघितलं असेल की हे लोक आहेत. त्या 4 ते 5 लोकांमध्ये माझी प्रोफाईल वॉज इम्प्रेसिव्ह. दॅट्स वाय शी मेसेज्ड मी अँड वी आर इन टू द बिझनेस नाव. दिस इज द लॉजिक. तर तुम्ही आता असं लक्षात घ्या की तुमच्यापैकी कोणीतरी बिझनेसमध्ये आहे. ओके, गिव्ह मी द एक्झाम्पल. सर तुम्ही कुठल्या बिझनेसमध्ये आहात? सेल्स मॅनेजमेंट. सर प्लीज हॅव सीट. हां, सेल्स मॅनेजमेंटमध्ये. तर तुम्ही कन्सल्टेशन करता की? परफेक्ट एक्झाम्पल. ठीक आहे. नाव द पॉईंट इज दॅट जस्ट सपोज की माझी कंपनी आहे, मला माझ्या सेल्स टीमला प्रॉपर ट्रेनिंग द्यायचं आहे. आय नीड अ प्रॉपर पर्सन जो माझ्या सेल्स टीमला ट्रेनिंग देऊ शकेल. आल गो टू लिंक्डइन, आय फाइंड आउट द सेल्स ट्रेनर समथिंग लाईक दॅट. जे कीवर्ड्स असतील ते तुमची प्रोफाईल त्याच्यामध्ये मला येईल, पण तुमच्या बाजूला यांची पण प्रोफाईल आहे, यांची पण आहे, यांची पण आहे, यांची पण आहे. आय चेक आउट. जे प्रोफाईल मला चांगली दिसेल त्यांना मी मेसेज करणार. सिम्पल. ह्याच्यासाठी काय असणं गरजेचं आहे? तुमची प्रोफाईल ही एकदम अप टू डेट आणि जबरदस्त पद्धतीने अट्रॅक्टिव्ह असणं गरजेचं आहे. ॲग्री ऑन दिस? राईट. नाव लेट्स अंडरस्टँड दिस पॉईंट की पहिल्यांदा तुमची प्रोफाईल कशी बनायला पाहिजे. जर तुम्ही पण एखाद्या क्लायंटला आउटरीच केलं, आउटरीच करणं म्हणजे एखाद्या क्लायंटला मेसेज पाठवणं. ओके, तो क्लायंट काय करतो माहिती आहे का, किंवा तो डिसिजन मेकर असतो त्या कंपनीचा. ही विल गो अँड चेक आउट युअर लिंक्डइन प्रोफाईल फर्स्ट. राईट. आणि तुमची अर्धवट तुम्ही खूप तीर मारलेत आयुष्यात, बट ते दाखवतच नाही तुम्ही. प्रॉब्लेम हा आहे. तुम्ही खूप मोठे मोठे क्लायंट्स बरोबर कामं केली आहेत, पण तुम्ही दाखवतच नाही. हा प्रॉब्लेम आहे. तुम्ही जर दाखवता ना, आय हॅव वर्क विथ दीज क्लायंट्स, तो इम्प्रेस होईल की नाही होईल, पण आपण ते आपल्या प्रोफाईलमध्ये दाखवतच नाही. हा बेसिक प्रॉब्लेम आहे. आणि किती वेळ लागतो हे टाकायला? एखाद्या क्लायंटची प्रोफाईल, मी ह्या क्लायंट बरोबर काम केलं, हे टाकायला 2 मिनिटं लागतात. राईट. एक तर ते आपल्याला माहिती असतं, किंवा दुसरी म्हणजे आपण आळस करतो. असं करायचं नाहीये. वी हॅव टू अंडरस्टँड द बेसिक्स अँड देन वी हॅव टू गो फॉर इट. नाव लेट्स टॉक की हे केलं कसं जातं. इथंपर्यंत क्लिअर आहे का सगळ्यांना? काय डाऊट्स आहेत का? ग्रेट. सगळ्यात पहिल्यांदा मी काय करेन, आय विल गो टू माय लिंक्डइन प्रोफाईल. आता याच्यामध्ये आपल्याला एवढं बेसिक जायची गरज नाही. हे काय असतं, ते काय असतं, ते काय असतं, सगळ्यांना बऱ्यापैकी माहिती आहे. आय विल टॉक अबाउट द रिअल बिझनेस. नाव लेट मी गो टू माय लिंक्डइन प्रोफाईल. ठीक आहे. तर ही माझी प्रोफाईल आहे प्रॉपर. ठीक आहे. आणि मी हे झाल्याच्या नंतर आय टेल यू हाऊ यू कॅन ॲक्च्युली आउटरीच टू द मॅक्सिमम पीपल विथ द हेल्प ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजन्स. सो एआयचा वापर करून तुम्ही जास्तीत जास्त लोकांना आउटरीच कशा पद्धतीने करू शकता विदाउट एनी हेडेक, ते पण मी तुम्हाला दाखवून. कारण बऱ्याच वेळा काय होतं की एखाद्या कंपनी आहे, त्या कंपनीच्या डिसिजन मेकरला मला कंटिन्यूस काहीतरी मेसेज पाठवायचे, त्याला ते बोर पण नाही झालं पाहिजे आणि त्याला ते त्रासाचं पण नाही झालं पाहिजे. So how AI can help me to generate these kind of messages and all, that is what we are going to discuss. Okay. Now for this matter, you can see this is what my LinkedIn profile is all about. तुम्ही जर बघाल तरी माझी LinkedIn प्रोफाईल आहे. जो पण कोणी LinkedIn प्रोफाईल जाऊन चेक करतो, राईट, he will get impressed properly. कारण they are the brands. You can see digital marketing professor at NMIMS. ठीक आहे. NMIMS मध्ये मला MBA कम्प्लीट करायचं होतं. ठीक आहे. बट somehow ते नाही झालं. But I am the professor at NMIMS now. ठीक आहे. So this is NMIMS, this is IIT Bombay, Upgrad, and असे मोठे मोठे clients आहेत. I am working with MCD government. I am working with government also. Projects कुठे complete केलेत तुम्ही? Volunteering तुम्ही कुठे करताय? Skills काय आहेत आणि recommendations. आशिष शिंदे सरांची recommendation तिकडे आहे. You can see this. ठीक आहे. So now हे पहिल्यांदा आपल्याला कंप्लीट करायचं आहे. आणि हे कंप्लीट झाल्याच्या नंतर जर कोणी तुमची प्रोफाईल येऊन चेकआउट करतंय तुमच्या फील्डमध्ये, फर्स्ट ऑफ ऑल विल गेट इम्प्रेस्ड आणि नंतरच तुम्हाला प्रॉपर पद्धतीचं कनेक्शन हे मिळणार आहे. दिस इज द फेज नंबर 1. फेज नंबर 2, डेली आपल्याला 15 मिनिटं जाऊन तिथं काय करायचं आहे, वी हॅव टू स्टार्ट कनेक्टिंग विथ दोज पीपल जे तुमच्या फील्डमधली इम्पॉर्टंट लोक आहेत, त्यांना तुम्हाला कनेक्ट करायचं आहे. अँड स्टेप नंबर 3, वी हॅव टू डू दिस ॲक्टिव्हिटी ऑन अ डेली बेसिस. अँड स्टेप नंबर 3, इनिशियली ॲटलिस्ट तुम्ही दिवसभरामध्ये जर फक्त 5 लोकांना आउटरीच करताय, तर तुम्ही पूर्ण महिन्यामध्ये जवळपास किती लोकांना आउटरीच करता? 150 लोकांना यू कॅन आउटरीच. 150 मधले
तुम्हाला जरी मी 10% रेशो पकडतोय तरी 15 लोकांचे मेसेजेस तुम्हाला बॅक येणारच येणार आणि त्याच्यामधून कन्व्हर्जन रेशो हा तुमचा तुम्ही ठरवायचा. सो एक छोटीशी जरी ॲक्टिव्हिटी तुम्ही करता, यू कॅन हॅव द बिग क्लायंट्स ॲक्च्युली. आणि आय डोंट नो तुम्हाला कुठला क्लायंट कुठं आणि कसा क्लिक होईल. यू जस्ट हॅव टू स्टार्ट वर्किंग टुवर्ड्स दिस. ह्या 3 फेजेसमध्ये आपल्याला काम करायचं. आय होप दॅट इज क्लिअर फॉर यू. सो प्रोफाईल बिल्डिंग इज फेज नंबर 1, देन कनेक्शन क्रिएशन इज फेज नंबर 2 and outreaching is your phase number 3. Simple. I hope that is clear for all. चला पुढे जाऊया. प्रोफाईल बिल्ड करायची कशी. ठीक आहे, बघा हे एकदम सोपं प्रकरण आहे, पण आपण आजपर्यंत केलं नाही. मी खरं सांगतो, तुम्ही आज 1 तास आणि उद्या 1 तास असे 2च तास द्या फक्त. 2 तासांमध्ये तुमची प्रोफाईल एकदम प्रॉपर बिल्ड केली जाऊ शकते. आणि आता AI आल्यामुळे ते एकदमच इझी झालं आहे. नाव लेट्स अंडरस्टँड हाऊ दिस कॅन बी डन. सगळ्यात पहिल्यांदा तुम्हाला काय करायचं आहे, यू हॅव टू गो टू द अपर साईड. मी थोडंसं याला झूम इन करतो. ठीक आहे, इथं सगळ्यात पहिल्यांदा यू हॅव टू गो टू द नेम ऑफ युअर्स. प्रॉपर तुमचं नाव असू द्या तिकडे. आता बेसिक गोष्ट आपण सांगतोय. ठीक आहे, वी आर अंडरस्टँडिंग द फंडामेंटल्स. देन यू हॅव टू टॉक अबाउट युअर सेल्फ. दिस इज युअर टायटल ऑर यू कॅन से द हेडलाईन. दिस इज द मोस्ट 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 इम्पॉर्टंट पार्ट. अगेन मोस्ट लेट मी टेल यू वाय. कसं असतं माहिती आहे का, की जेव्हा सुनीता राय मॅम त्यांनी सर्च केलं डिजिटल मार्केटिंग ट्रेनर किंवा AI कन्सल्टंट, तिकडे ना 5-6 लोकांची प्रोफाईल आली. भरपूर लोकांची प्रोफाईल येते, म्हणजे 5 मी सांगतोय फक्त. तिकडे 8-10 हजार लोकांची प्रोफाईल येते अशी, जे बाहेरचे पण असतात, मुंबईतले असतात किंवा काय. आता काय होतं माहिती आहे का, तिथं जेव्हा मी तुम्हाला दाखवते, जेव्हा मी तिकडे सर्च करतो तेव्हा ना तिथं नाव दिसतं फक्त माझं, आणि नावाच्या खाली माझं हेड जे टायटल आहे ना, हे टायटल दिसतं. लक्षात आलं का. त्याच्यावरून लोकांना कळतं की यांना कनेक्ट करायचं की नाही करायचं. म्हणजे माझी प्रोफाईल ही कुठल्या लेवलची आहे हे माझ्या टायटलवरून लोकांना कळणार आहे. अंडरस्टँड माय पॉईंट, राईट. तिथून तुम्हाला जे कनेक्ट्स मिळतील ते तुमचे मेजर कनेक्ट्स असतील, आणि तिथून येणारे तुमचे जे इनबाउंड लीड्स असतील ते मेजर लीड्स असतील. सो तुमचं हेडलाईन, तुमची टायटल, तुम्हाला वाटत असेल एक काहीतरी छोटंसं काम आहे, बट इट विल हॅव द मोस्ट इम्पॅक्ट ऑन युअर एंटायर प्रोफाईल. लेट मी शो यू हाऊ. आता मी इथं जातोय आणि इफ आय एम सर्चिंग सपोज AI कन्सल्टंट, ओके, आणि इफ आय गो टू द पीपल बाय द वे, म्हणजे मला पीपलचा फिल्टर लावला आहे मी, आणि नाव देअर आर लॉट AI कन्सल्टंट्स. ठीक आहे, नाव द पॉईंट इज दॅट की ह्याच्यामधल्या कुठल्या कन्सल्टंटला मी कनेक्ट करायचं. ही इज अ शिवम, टेक अन AI कन्सल्टंट McKinsey. मोस्ट प्रोबॅबली मी याला कनेक्ट करेन बिकॉज ही इज वर्किंग विथ McKinsey. अंडरस्टँड माय पॉईंट. त्यांनी जर फक्त असं लिहिलं असतं ना की टेक अन AI कन्सल्टंट, दॅट्स इट. McKinsey हे एक वर्ड आहे ना, ते तुमचा पूर्ण चेंज करू शकतं. अंडरस्टँड. तुमचा एक मोठा क्लायंट जर तुम्ही ते टाकताय ना, डेफिनेटली पुढचा माणूस त्या लेवलचा विचार करायला सुरुवात करतो. हे लॉजिक आहे, राईट. दॅट्स वाय भरपूर लोक आहेत ना तिकडे, राईट. सो आता हा AI BFSI कन्सल्टंट, आता हा जो यशवंत माणूस आहे, हा जो कुठल्या मोठ्या क्लायंट बरोबर काम करतो, आय डोंट नो, की जी McKinseyच्या बरोबरीचीच आहे, पण त्याने टाकलेलं नाही आहे. आय मे स्किप हिम इवन इफ ही इज ॲट दॅट लेवल. सिम्पल. येस, अजून ओके, फाईन. ठीक आहे, आय मे स्किप हिम ऑल्सो बिकॉज त्यांनी टाकलेलं नाही, आणि त्यांनी वरती सेमच टाकलं ना, काही चेंज नाही आहे. बट माझं तुम्ही कोणाला कनेक्ट कराल तर तुम्ही सांगा. मोस्ट प्रोबॅबली यू विल ट्राय टू कनेक्ट विथ दिस गाय. काही फरक नाही आहे, फक्त McKinsey टाकल्यामुळे तो चेंज झाला आहे. सो टायटल इज मोस्ट इम्पॉर्टंट. नाव इथं तुम्हाला काय करायचं, लेट मी जस्ट शो यू वन थिंग, की जेव्हा तुम्ही इकडे जाल तेव्हा तुमचं जे टायटल आहे ते टायटल तुम्हाला प्रॉपर टाकणं गरजेचं आहे. सो दिस इज व्हॉट द टायटल इज. लक्ष आलं. सो तुमची प्रोफाईल शोधल्यानंतर नाव तर काय तर म्हटलं जातं की नावात काय, पण तुमच्या कर्तृत्वात भरपूर गोष्टी आहेत. ते कर्तृत्व तुम्हाला दाखवायचं, आणि 1-2 लाईनमध्ये ते एवढंच दिसतं फक्त, आणि त्याच्यामुळे तुम्हाला येणारे कनेक्शन खूप चांगले असूच शकतात. ठीक आहे, आणि नंतर तुमची पुढची गोष्ट आहे ती चालू होते. मग तो तिथे क्लिक करतो आणि मग पुढे येतात आणि बघितलं जातं प्रोफाईल, अँड देन इट विल गो लाईक दॅट. आय होप दॅट इज क्लिअर फॉर यू. नाव इफ यू आर कन्फ्युज्ड की मी कसं करू, म्हणजे मी काय त्याच्यामध्ये टाकू की जेणेकरून लोक अट्रॅक्ट होतील, दॅट इज युअर ओन स्टफ, अँड दॅट यू हॅव टू डू ओनली वन्स इन युअर लाईफ. मी रोज माझं टायटल चेंज करत बसतो का, पण मला कळलं आता की लोकांना काय
आणि आहे, इट इज फॅक्ट. दॅट्स वाय मी माझी गोष्ट शो करतो फक्त. सो टायटल इज मोस्ट इम्पॉर्टंट पॉईंट. You have to go to the ChatGPT and all, and you can just find it out. Okay, how many of you are using ChatGPT on a daily basis? How many of you are having the paid version of the ChatGPT? Again, you are using ChatGPT at the basic level. ज्यांच्याकडे पेड वर्जन नाही आहे, डायरेक्ट सांगतो मी तुम्हाला, डोंट डू दॅट. गो फॉर द पेड थिंग्स. Sam Altman came to India last month. He made PM, and now ChatGPT is just for 399 rupees per month. तुम्हाला माहिती नाही? नाही, you are let me just tell you, 399 rupees per month is the ChatGPT का कॉस्ट राईट नाव. सगळ्यांनी ChatGPT प्लस गो, त्याला गो नाव दिलं बेसिकली त्यांनी, स्पेशल फॉर इंडियन्स. यूज इट. हाऊ मेनी ऑफ यू आर युझिंग परप्लेक्सिटी? रेज युअर हँड्स. परप्लेक्सिटी किती लोकांना माहिती आहे? डॅम. ओके, ठीक आहे, हरकत नाही. परप्लेक्सिटी इज द बेस्ट टूल फॉर द रिसर्च. गुगल तुम्हाला काय करतं? गुगल तुम्हाला 2 लाख पेजेस देईल. परप्लेक्सिटी एक 15-20 पेजेसचं समराईज गोष्ट तुम्हाला बनवून देतं. सिम्पल. स्टार्ट युझिंग AI ॲट दॅट लेवल. परप्लेक्सिटी खूप चांगलं आहे. जेमिनाय किती लोक वापरतात? ओके, फॉर द इमेज जनरेशन. जेमिनाय प्रो तुमच्याकडे आहे का? नसेल तर चालू करा. इट इज गिविंग, मी तुम्हाला दाखवण्याबद्दल वेळ मिळाला तर हे काय करू शकतं. ठीक आहे. सो दॅट्स अ डिफरंट स्टोरी. बट मी सांगतो AI मध्ये का टाकतो मी, तर रिझन इज व्हेरी सिम्पल. यू हॅव टू स्टार्ट युझिंग इट. ठीक आहे. तर त्याच्यामध्ये माइंड मॅप बनतील, तुमचे PPTs बनतील, तुमचे इमेजेस बनतील, आणि यू कॅन नॉट इव्हन इमॅजिन की काय इमेजेस बनतात. तुम्हाला आत्ता PM मोदी सरांबरोबर फोटो काढायचा ना, लगेच काढून देतो तुम्हाला. दॅट्स अ ट्रू थिंग. ठीक आहे. सो मला सांगायचं काय की यूज AI टूल्स टू कम्प्लीट दिस थिंग्स. दॅट्स इट. माझा मुद्दा हा होता. कळलं? सो यू कॅन अंडरस्टँड की तुम्हाला काय हवं आहे, तुमच्या क्लायंटला तुमच्यामध्ये काय हवं हे तुम्हाला चांगलं माहिती आहे. नसेल माहिती तर शोधा, आणि ते तिकडे एका लाईनमध्ये, 2 लाईनमध्ये, 3 लाईनमध्ये टाकून द्या. बँग. दॅट्स इट. क्लिअर सगळ्यांना? सो नाव झालं तुमचं, मेन गोष्ट झाली. त्याच्यानंतर तुमचं प्रोफाईल पिक्चर तुमचं इट शुड बी लुक प्रॉपर नाईस. त्याचं प्रोफेशनल दिसलं पाहिजे. बीचवरचा वगैरे फोटो टाकू नका. देन तुमचं प्रोफाईल पिक्चर नंतर तुमचं कव्हर इमेज. तर तुमची कव्हर इमेज शुड से समथिंग. ते डायरेक्टली असंच काहीतरी टाकू नका. सो आय एम अ TEDx स्पीकर, अ प्राऊड वन. आय ऑलवेज फ्लॉन्ट इट. ठीक आहे. कारण जेव्हा तो माझ्या प्रोफाईलवर येतो ना, आय हॅव टू इम्प्रेस. कारण तिकडे माझं कम्युनिकेशन नाही आहे डायरेक्ट. अंडरस्टँड? मी त्या पर्सनशी बोलतच नाही. तो पर्सन माझ्याविषयी परसेप्शन बनवतोय. ही खरी गोष्ट आहे ना. तुम्ही जर माझ्या प्रोफाईलला जाल ना, तुम्ही परसेप्शन बनवाल. हा कोण माणूस आहे, कसा आहे, हे लॉजिक आहे एकदम. आणि मी एकदम बेसिक लेवलला जाऊन तुम्हाला सांगतोय. त्याच्यामुळं हा जो भाग आहे ना, दिस इज द मोस्ट इम्पॉर्टंट पार्ट. ह्याच्यामध्ये तुम्ही जिंकलात तर तुम्ही खाली जाऊन 100% जिंकणार. तुम्हाला मेसेज येणारच येणार. आणि एक 1 टाइम करण्याची गोष्ट आहे. यू विल स्टार्ट गेटिंग द रिकरिंग इनबाउंड लीड्स, किंवा तुम्ही कोणाला आउटरीच करत असाल तिकडून पण येणारे रिस्पॉन्सेस पॉझिटिव्हच असणार तुम्हाला. आय होप दॅट इज क्लिअर. ओके, नेक्स्ट पुढे जाऊयात आपण. आय गो टू दिस. बरं, बाय द वे, हे बुक 20 मिनिट फ्री कन्सल्टेशन कॉल अँड ऑल, ते मी नॉर्मल केले. यू कॅन गो टू दिस, एडिट ऑप्शन. कॅन यू सी द एडिट ऑप्शन? आता मी फ्री कन्सल्टेशन देतो, तिथून पण मला बरेच सारे लीड्स येतात. सिम्पल आहे. कारण जर क्लायंटला माहितीच नाही मी काय, आता त्यांनी तर कळलं बाबा असंच आहे. लोक तिकडे जातात, क्लिक करतात, वेबसाईटवर घेऊन गेले जातात, फॉर्म भरतात, आणि तिकडून मला अगेन लीड येतात. मी त्यांना काहीतरी कन्सल्ट करतो, त्यांच्या त्या गरजेचे असतील, आय बुक इट. अँड नाव वी आर हॅव्हिंग ऑल वी आर हॅव्हिंग द काइंड ऑफ कॉन्फिडन्स ऑन अवर प्रोडक्ट अँड सर्व्हिसेस. नाव मला माहिती की माझ्याकडे जर एकदा क्लायंट कन्सल्टेशनसाठी आला, 100% गॅरंटीड कन्व्हर्जन. But I need to find out the resources from where I can generate the leads. This is what the point is. I hope that is clear. So हे करायचं कुठून? हे बघा, इथं एडिटचं ऑप्शन आहे. ठीक आहे, क्विकली सांगतो. एडिटचं ऑप्शन आहे. ठीक आहे. एडिटच्या ऑप्शनमध्ये इफ यू आर गोइंग हिअर, तुमचं नाव वगैरे सगळं टाकून घ्या. हे इथं तुमची हेडलाईन वगैरे येईल. इथं तुमचं पोझिशन असेल, इंडस्ट्री कुठली काम करताय, लोकेशन, वेबसाईट. ही वेबसाईट आहे पाहिजे, दिसते का इकडे? थोडंसं मी थोडं मोठं करतो त्याला. ठीक आहे. ही वेबसाईट इकडे, आणि इथं गेल्याच्या नंतर मी हे लिहिलं आहे, बुक 20 मिनिट फ्री कन्सल्टेशन. मग याच्यावर क्लिक केल्याच्या नंतर पीपल विल गो टू दिस अँड दे विल फिल द फॉर्म अँड आय विल गेट द लीड. सिम्पल.
आय होप दॅट इज क्लिअर फॉर यू अगेन. अशा पद्धतीनं यू हॅव टू कम्प्लीट युअर फर्स्ट हिरो. याला हिरो म्हणतात इन द वेबसाईट का लँग्वेज, आशिष सरांना माहिती असेल. याला हिरो म्हणतात. सगळे जे पहिले दिसतं तुम्हाला ते दॅट इज युअर हिरो. ओके, इथंपर्यंत कोणाला काय डाऊट आहे का सध्या? चला नेक्स्ट, थोडं पुढे जाऊया आपण. आता पुढे गेल्याच्या नंतर हा एक जो काउंट आहे तुमचा 31,000चा जो फॉलोअरचा काउंट आहे ना, तो काउंट पण कधी कधी मॅटर करतो. कारण तुम्ही काय लेवलला लिंक्डइन वापरताय हे तुम्हाला तिथून तुम्ही दाखवू शकता. कारण नंबर गेम ऑलवेज मॅटर. आता सर जेव्हा बोलत होते ही सेड आय एम हॅव्हिंग 55,000 फॉलोअर्स ऑन लिंक्डइन इंस्टाग्राम. दॅट इम्पॅक्ट्स यू. एम आय राईट? त्यांनी सांगितलं असतं की माझे 2,000 इंस्टाग्रामवर फॉलोअर आहेत, तर ॲक्च्युली त्यांनी ते सांगितलं नसतं. ही इज हॅव्हिंग द प्राऊड थिंग की आय एम हॅव्हिंग 55,000 फॉलोअर्स ऑन इंस्टाग्राम. दॅट्स ट्रू, राईट? So in the same way, you have to go for the number game. 31,000 followers on LinkedIn. So Instagram and LinkedIn all together are different games. This is a corporate game. This is a content game. Understand the things. Both are at the different levels. So he is using the platform for the different things, and I am using the platform for the different things. Understand the difference. So you have to put 10 to 15 minutes on a daily basis for this. काय करायचं तुम्हाला सांगतो, जे तुम्हाला 10-15 मिनिटं मी सांगितले याच्यामध्ये तुमचा हा जो नंबर आहे ना हा वाढला पाहिजे. हा वाढण्यासाठी यू हॅव टू गो टू द माय नेटवर्क. कॅन यू सी द माय नेटवर्क? इकडे बघा, म्हणजे आपलं फेसबुकमध्ये असतं ना फ्रेंड्स, तसं ते माय नेटवर्क असतं, राईट? सो यू हॅव टू गो अँड स्टार्ट कनेक्टिंग विथ दोज पीपल विच आर रिलेटेड टू युअर इंडस्ट्री. सॉर्टेड ऑन ए डेली बेसिस. आणि एक गोष्ट लक्षात ठेवा, नो मॅटर तो माणूस कोण आहे, त्याची प्रोफाईल बघा, तो काय काम करतोय आणि त्याला कनेक्ट करा. हे फेसबुक नाही आहे की हा मला ओळखत नाही मग मी त्याला कशाला पाठवू, मग असं काही नाही आहे. आय हॅव टू कनेक्ट विथ ऑल द पीपल इन माय इंडस्ट्री. आय डोंट नो कोणता कनेक्ट कसा मिळेल आणि मी कशा पद्धतीने त्याचं कन्व्हर्जन करू शकतो. ओके, अँड यू कॅन कनेक्ट विथ द पीपल ॲट द ग्लोबल लेवल ऑल्सो. त्याच्यामुळं तुम्हाला एक सिम्पल गोष्ट करायची. तिथं माझी इन्व्हिटेशन 208 इन्व्हिटेशन मला पेंडिंग पडलेत, बट राईट ना माझी ना कनेक्शनची कॅपॅसिटी संपली आहे. म्हणजे इन्व्हिटेशन येऊन पण मी ॲक्सेप्ट नाही करू शकत. नाव पीपल कॅन फॉलो मी. आता 30 म्हणजे फेसबुकमध्ये फ्रेंड रिक्वेस्टची लिमिट किती माहिती आहे? फ्रेंड्सची 5,000. मग त्याच्यानंतर तुम्हाला फॉलो केलं जातं फक्त. लिंक्डइनमध्ये इट इज 30,000. ती माझी ऑलरेडी क्रॉस झाली. त्याच्यामुळं कनेक्शन येऊन पण मी ॲक्सेप्ट नाही करू शकत. आता याच्यामध्ये कधी आउटरीचचे हे येतात, म्हणजे जेव्हा एखादा माणूस इफ आय एम कनेक्टिंग हिम आणि कनेक्ट करताना आय कॅन मेसेज हिम की फॉर सो अँड सो रिझन आय वुड लॅव टू गेट इन टच विथ यू, सो प्लीज कनेक्ट. मग तोच मी काय करतो, एखादं जुनं कनेक्शन आहे ना त्याला मी डिस्कनेक्ट करतो आणि हे नवीन कनेक्शन मी आत घेऊन त्याच्याशी बोलायला चालू करतो. कारण जोपर्यंत मी ॲक्सेप्ट नाही करत तोपर्यंत मी कम्युनिकेट नाही करू शकत. अंडरस्टँड माय पॉईंट? सो तुम्हाला काय करायचं आहे, इथं तुम्ही खाली गेलात ना, पीपल यू मे नो फ्रॉम विद्यालंकार इज माय कॉलेज. ते सोडा, ते स्टुडंट आहेत सगळे. आय कॅन गो डाऊन. पीपल यू मे नो फ्रॉम मुंबई मेट्रोपॉलिटन रिजन. मला मी काय सांगेन माहिती आहे का, त्यांनी डिफरंट कॅटेगरीज करून दिले. यू जस्ट हॅव टू गो अँड अंडरस्टँड. नेक्स्ट कुठे, हां, पीपल यू मे नो बेस्ड ऑन युअर रिसेंट ॲक्टिव्हिटी. म्हणजे तुम्ही काय रिसेंट ॲक्टिव्हिटी करता लिंक्डइनवर त्याच्या पद्धतीने पण लिंक्डइन तुम्हाला सजेशन देतं. आय कॅन गो डाऊन. People in the education administration programs industry, because we are into the training. Then in the similar role, yes, हे बघा, similar role वाली लोक सगळी, everyone, right? Then I can go down. Personal development, wellness and mental health coaching and all. So मला सांगायचं काय, इथं बाय डिफॉल्ट तुम्हाला काय करायचं माहिती आहे का, काही बघू नका. हे आता तुमच्या जर इम्पॉर्टंट गरजेचं कनेक्शन असेल, कनेक्ट. दॅट्स इट. कनेक्शन हे तोपर्यंतच करायचे जोपर्यंत लिंक्डइन तुम्हाला थांबा नाही म्हणत त्या दिवशी. कारण लिंक्डइनवर कनेक्शन रिक्वेस्ट पाठवण्याची लिमिट आहे. एका दिवशी म्हणतोय मी, 24 तास. लिंक्डइनने थांबा म्हटलं त्या दिवशी की थांबायचं. तिथून पुढे कनेक्शन पाठवले की तुम्ही 15 दिवस सस्पेंड झाला म्हणून समजा. हां, दॅट्स अ ट्रू थिंग, राईट? एकदा वॉर्निंग देऊन बघेल, दुसऱ्यांदा वॉर्निंग देऊन बघेल, तिसऱ्यांदा तुम्ही परत तसं केलं तुम्ही आउट. 15 दिवस. काय करायचं ते तुम्हाला जेवढं तुम्ही करेक्ट करू शकता तेवढं कनेक्ट करा. जेव्हा ते मला तुमचं लिमिट संपलं त्या दिवशी थांबायचं, दुसऱ्या दिवशी सेम ॲक्टिव्हिटी परत करायची. आय होप दॅट इज क्लिअर.
राईट. ह्याला 2 ते 4 मिनटं लागतात फक्त एका दिवसाभरामध्ये, राईट. पण जे कंपाऊंडिंग इफेक्ट म्हणतो आपण, की आज तुम्ही 15-20 लोकांना पाठवली, उद्या 15-20, 20-20, तुम्ही एका महिनाभरामध्ये किती लोकांना रिक्वेस्ट पाठवली? 20 जरी दिवसाचे पकडले तरी 600 लोकांना तुम्ही रिक्वेस्ट पाठवा. 600 लोकांमधले कमीत कमी 50% तुमचे रिक्वेस्ट ऍक्सेप्ट करतात. तुमचे फॉलोअर किती वाढले? 300 एका महिन्यामध्ये. हे जर तुम्ही 3 महिने कन्सिस्टंटली कराल, तुमचे 1000 फॉलोअर हे असेच वाढणार आहेत. आणि 1000 जी लोक आहेत ना, ती अशीच कोणीतरी टाइमपासवाली लोक आहेत का? तुम्हीच त्यांना चूज केले कनेक्ट करण्यासाठी, राईट. तुमच्याच इंडस्ट्रीची लोक आहेत ती. देन यू कॅन स्टार्ट वर्किंग फॉर द नेक्स्ट थिंग्स. आय होप दॅट इज क्लिअर. सो जे 15 मिनिटं मी सांगितले त्यातली 5 मिनिटं याला गेली. आय होप दॅट इज क्लिअर फॉर यू. द फेज नंबर 2चं मी सांगितलेलं 15 मिनिटं घालवायची तुम्हाला, त्यातली 5 मिनिटं यांच्यामध्ये गेलेली आहेत. इज दॅट क्लिअर? नाव विल गो टू द नेक्स्ट ऑप्शन्स. आता इथून पुढे आपल्याला जायचं आहे आणि इथून पुढे गेल्याच्या नंतर अगेन आय गो टू द प्रोफाईल. हे मी आता आय वॉज टॉकिंग अबाउट द फॉलोअर्स. इथं यू जस्ट हॅव टू रिमेंबर वन थिंग, ॲड अ प्रोफाईल सेक्शन. दिसतं काय? हा फक्त बटन लक्षात ठेवा, कारण हे खाली आपल्याला रेफरन्स येणार आहे त्याचा. ॲड अ प्रोफाईल सेक्शन नावाचं असं काहीतरी बटन आहे लिंक्डइनवर, असं फक्त सध्या लक्षात ठेवा फॉर फ्यू टाइम. ओके. आता हे झाल्याच्या नंतर आय विल गो डाऊन. आता ॲनालिटिक्स अँड ऑल सगळ्यांचं वेगवेगळं असतं, कोणी किती सर्च केलं, रीच केलं, जे काय असेल ते. नाव लेट मी गो टू दिस अबाउट सेक्शन. कॅन यू सी द अबाउट सेक्शन? ठीक आहे. दिस इज व्हेरी अच्छा ओके. आय झूम इट. ठीक आहे. दिस इज व्हेरी इम्पॉर्टंट थिंग अगेन अबाउट युअर लिंक्डइन. तुम्ही गुगलवर जाता आणि यू सर्च समथिंग. ठीक आहे. जेव्हा तुम्ही सर्च करता ना, तेव्हा तुम्ही कीवर्ड्स वापरता. आता जे डिजिटलमध्ये काम करतात त्यांना प्रॉपर माहिती असेल. तुम्ही जे जाऊन गुगलवर सर्च करता ना, त्याला कीवर्ड्स म्हणतात, राईट. लक्षात घ्या, एव्हरी प्लॅटफॉर्म ऑलमोस्ट वर्क्स ऑन द बेसिस ऑफ कीवर्ड्स, राईट. तुम्ही ज्या ज्या गोष्टी चांगल्या चांगल्या करता किंवा तुमच्या बिझनेस विषयी करता ना, त्याचे कीवर्ड्स जे आहेत ना, all the keywords that you have to start adding to this is very important, right. The main point is that की असं का? So LinkedIn सारखे जे प्लॅटफॉर्म्स आहेत, ते LinkedIn सारखे प्लॅटफॉर्म्स आर स्कॅनिंग युअर प्रोफाईल, trying to understand what you are into, what you are doing, and according to that it will start suggesting you the people post content on the LinkedIn profile. I hope that is clear. Okay, so for that matter you have to go to the LinkedIn आणि प्रॉपर पद्धतीनं. आणि हे आता थोडं मी 3च पॅराग्राफ लिहिलेले मी आधी. टेडेक्सचं माझं झाल्याच्या नंतर आय ॲड द 4th पॅराग्राफ. ओके. तुमचा एक्सपिरियन्स कसा आहे ना, त्याच्या पद्धतीने यू कॅन ॲड द थिंग्स ऑन. रेकमेंडेड थिंग 2 पॅराग्राफ्स ओनली ऑफ 4 लाईन्स. दॅट्स इट. आर यू गेटिंग माय पॉईंट? 2च पॅराग्राफ लिहायचे आणि 1 पॅराग्राफमध्ये 4 लाईन पाहिजेत. ओके. आणि हे पॅराग्राफ वाचायला कोणाला ॲक्च्युली वेळ नाही आहे, बट कीवर्डसाठी आपल्याला ते करणं गरजेचं आहे. त्याच्या खाली तुम्हाला काय करायचं आहे, यू हॅव टू गो टू द डाऊन अँड यू कॅन जस्ट ॲड दीज थिंग्स. जेव्हा आपल्याकडे एखादं काहीतरी मोठं डॉक्युमेंट येतं ना, आपण सगळं नाही वाचत बसत, आपण समरी बघतो ना. समरीसाठी दिस इज इट. यू हॅव टू ॲड द स्पेशालिटीज अँड द ब्रँड दॅट यू आर वर्किंग विथ. कारण हे अबाउटमध्ये आल्याच्या नंतर जो पर्सन मला, आता मी सगळ्या गोष्टी माझ्या टायटलमध्ये नाही टाकू शकत. जे मेन आहे तेवढं मी तिकडे टाकले, म्हणजे म्हणतो ना की थोडंसं त्याला एंट्री लेवल दिले, आणि एंट्री दिल्याच्या नंतर तो आतमध्ये आलाय, आणि आतमध्ये आल्याच्या नंतर हे सगळं दिसतंय. आणि हे तुम्हाला एकदाच करायचं आहे. एकदा केल्याच्या नंतर यू आर सॉर्टेड. आय होप दॅट इज क्लिअर अगेन. अबाउटसाठी यू हॅव टू यूज, यू कॅन यूज द चॅट जीपीटी अगेन. सो चॅट जीपीटी जे आहे, सो सर चॅट जीपीटीचं इथे तुम्ही जर बघाल, अपग्रेडला मी जातोय ना, सो दिसतं काय? चॅट जीपीटी गो 399 आज घेऊन टाका. गरजेचं आहे, खूप गरजेचं आहे. ठीक आहे. कारण तुम्ही काय करता, चॅट जीपीटी त्या लेवलला वापरता, ते एका लेवलला येतं आणि ते ढेपाळतं काम त्याचं. त्याचं रिझन असं आहे की त्याची लिमिट संपून जाते फ्रीवाली. हे जर तुम्ही वापरता ना, तुम्ही कंटिन्युअस फ्लॉलेसली खूप चांगल्या चांगल्या गोष्टी त्याच्यामध्ये करू शकता. बरं, आता फॉर द रिसर्च आय कॅन से, एअरटेलचं सिम कार्ड किती लोकांच्याकडे आहे तुम्हाला माहिती आहे का? एअरटेलचं सिम कार्ड ज्यांच्याकडे आहे ते लोक परप्लेक्सिटी प्रो फ्रीमध्ये वापरू शकतात, माहिती आहे तुम्हाला, राईट. जर नसेल माहिती, एअरटेल थँक्स ॲप्लिकेशन आहे, ते डाउनलोड करा. लेफ्टला OTT प्लॅटफॉर्मचं ऑप्शन आहे, तिथे जाऊन परप्लेक्सिटी प्रो क्लेम करा. यू कॅन यूज इट फॉर 1 year फॉर फ्री, वर्थ अराउंड
17 to 20,000 रुपीज. ठीक आहे. आणि रिसर्चसाठी बेस्ट आहे. गुगल वापरूच नका, परप्लेक्सिटी वापरा, जबरदस्त टूल आहे. क्लिअर आहे. सो मला सांगायचं काय, यू हॅव टू गो टू द चॅट जीपीटी अँड आस्क चॅट जीपीटी अबाउट एनिथिंग. तुम्हाला सांगायचं लिहायचं कंटाळत असेल तर चॅट जीपीटीमध्ये डिक्टेट नावाचं एक व्हर्जन माहिती आहे तुम्हाला. डिक्टेट जा इकडे, ठीक आहे, आणि त्याच्याशी बोला की फॉर दिस अँड दिस रिझन आय वॉन्ट दिस, आय एम इन टू दिस, माझे बिझनेसेस हे आहेत, माझे क्लायंट्स हे आहेत, आय वॉन्ट टू राईट द अबाउट सेक्शन फॉर द लिंक्डइन, गिव्ह मी द प्रॉपर अबाउट सेक्शन, 4 lines 2 paragraphs विथ द स्पेशालिटीज. डन. किती सोपं झालं नाही. ठीक आहे. आणि हे तुम्ही करू शकता. सो दॅट इज हाऊ यू हॅव टू गो अँड राईट द अबाउट. आय होप दॅट इज ऑल्सो क्लिअर. ओके. कोणाला डाऊट्स आहेत का त्याच्यामध्ये? आय थिंक आपल्याला थोडीशी एनर्जी घेऊन यायला लागेल. साइड ए, साइड बी, स्टार्ट. 1 2 3. Come on, quick, quick, quick. Wait, side B. Side A. Wait. Side A again, please. Come on. Once. Side B again. Okay, great. Thank you so much. I hope this is clear. About section खूप इम्पॉर्टंट आहे. तो तुम्ही त्याच्यामध्ये कीवर्ड्स, तुमचे क्लायंट्स, स्पेशालिटीज हे टाकण्यासाठी वापरा. आणि होतं काय, एवढं वाचत नाही बसत लॉजिकली कोणी, लिटरली. बट खाली आल्याच्यानंतर स्पेशालिटीज आणि क्लायंट्स तेवढंच बघितलं जातं, कारण आजकाल वेळ नाही कोणाला. हे खरं आहे. सो यू हॅव टू गो विथ दॅट. इट्स सिम्पल. आय होप दॅट इज क्लिअर फॉर ऑल. नेक्स्ट. नाव हे झाल्याच्या नंतर आल गो डाऊन. ठीक आहे. आणि टॉप स्किल्स वगैरे हे तुम्ही तिकडे टाकून घ्या. तुमचे टॉप स्किल्स जे असतील तिकडे ऑप्शन येईल, यू कॅन ॲड द टॉप स्किल्स. नेक्स्ट इज फीचर्ड. कॅन यू सी द फीचर्ड? दिसतं का फीचर्ड? नाव लेट्स डू अ क्विक ॲक्टिव्हिटी ऑफ 1 minute. तुमच्याकडे मोबाईलमध्ये लिंक्डइनचं ॲप्लिकेशन आहे का? चला ओपन करा पटकन सगळ्यांनी. आणि तुमच्या ॲप्लिकेशनमध्ये त्या प्रोफाईलमध्ये जाऊन तुम्हाला चेक करायचं की फीचर्ड नावाचं जे सेक्शन आहे तुमच्याकडे आहे का? फीचर्ड तुमच्याकडे आहे. आय थिंक लास्ट टाइम आपण ॲड केलेलं तर हां, येस, आहे का फीचर्ड? ॲक्टिव्हिटी, एक्सपिरियन्स, स्किल्स, इंटरेस्ट नाही आहे. किती लोकांच्याकडे फीचर्ड नाही आहे? हात वर करा. फीचर तुमच्याकडे नाही आहे, लक्षात घ्या. काय होतं माहिती आहे का की लेट मी जस्ट टेल यू, फीचर्डमध्ये वेन एव्हर एनी पर्सन इज कमिंग टू विजिट माय प्रोफाईल ॲट दॅट टाइम ए फीचर्ड section is available there, what is going to happen? The person will understand what is my current activity, what the things that I'm doing currently, because updations are more important, right? So if I'm going there, I can show them that I have trained more than 300 women entrepreneurs for AI, all Marathi in regional language. This is what the activity that we are doing, right? And we have got, by the way, we have got nomination at Amar Ujala MSME awards for this year for this thing only. That we are training the rural things, rural area women for the AI, right? So yesterday we got a call and I don't know what is going to happen, but we have shortlisted. So the point is that की featured तुमच्याकडे नाही आहे. ठीक आहे. बरं आता मी काय एक्स्ट्रा पैसे दिलेत का त्याला मला featured दे म्हणून? असं नाही आहे. लेट मी जस्ट गिव्ह यू द रेफरन्स. माहिती आहे आपण मगाशी तुम्हाला बटन सांगितलेलं मी. ठीक आहे. सो व्हॉट यू कॅन डू, यू कॅन गो टू द अप्पर साईड आणि इथे गेल्याच्या नंतर ॲड अ प्रोफाईल सेक्शन मला दिसतंय. इकडे जरा बघा सगळ्यांनी प्लीज एकदा. ॲड अ प्रोफाईल सेक्शन मला इथे दिसतंय. आय कॅन क्लिक ऑन दिस आणि इथे आय विल बी हॅव्हिंग डिफरंट काइंड ऑफ सेक्शन्स जे माझ्या प्रोफाईलमध्ये मिस आहेत ते सगळे सेक्शन्स मला तिकडे ॲड करायचे आहेत. हे खूप महत्त्वाचं आहे. जेवढे मॅक्सिमम सेक्शन तुम्ही तुमच्या प्रोफाईलमध्ये ॲड कराल तेवढी तुमची प्रोफाईल भरल्यासारखी दिसेल आणि विच कॅन अट्रॅक्ट द क्लायंट, विच कॅन अट्रॅक्ट द अटेन्शन ऑफ द पर्सन. ओके. सो तुम्हाला तिकडे जायचं आहे. कोरमध्ये देर आर लॉट डिफरंट काइंड ऑफ सेक्शन्स. एज्युकेशन मिस असेल म्हणजे तुम्ही कुठे एज्युकेशन केले त्याच्यामध्ये नाहीच आहे, सेक्शनच नाही ते. कुठे शोधणार? ॲड अ प्रोफाईल सेक्शन. सगळेच्या सगळे सेक्शनची नावं इकडे दिलेली आहेत. पोझिशनमध्ये तुम्ही फाउंडर आहात, सर्व्हिसेस, करिअर ब्रेक, स्किल्स,
recommended मध्ये तुम्ही बघा जाल तर यू कॅन सी ॲड फीचर. कॅन यू सी ॲड फीचर? ओके, पे अटेन्शन हिअर सगळ्यांनी एकदा. मोबाईल ठेवलेत तरी चालतील प्लीज एकदा. ओके, हां. नाव Add section at that, Add feature. हां, ॲड सेक्शनमध्ये तुम्ही जर जाल ना त्याच्यामध्ये 3 ऑप्शन दिसतील तुम्हाला ना, त्याच्यामध्ये यू कॅन गेट इट ओव्हर देअर. आहे का? जर नसेल तर आल क्रिएट वन शॉर्ट काइंड ऑफ व्हिडिओ अँड आल शो इट यू बिकॉज वी आर हॅविंग द लिमिटेशन ऑफ द टाइम. ठीक आहे, सो आय शो यू, नो इश्यूज. ओके, डन. सो नाव व्हॉट आय एम ट्राईंग टू टेल यू, फीचर्ड तुमच्या प्रोफाईलमध्ये असणं का गरजेचं आहे? कोण सांगेल मला? वाय फीचर्ड इज इम्पॉर्टंट इन युअर प्रोफाईल? कारण फीचर्ड विल लुक लाईक दिस. ठीक आहे, मी खाली जर जातोय ना, सो इट विल बी लुकिंग लाईक दिस, फीचर्ड. ठीक आहे, का वाटतं तुम्हाला हे का गरजेचं इकडे? काइंड ऑफ अचीवमेंट. ओके, विजिबिलिटी. ओके, व्हॉट एल्स? की कोण दुसरे लोक त्यांच्या प्रोफाईलने तुम्हाला रेकमेंड करतात. ओके, सक्सेस स्टोरी. रिसेंट ॲक्टिव्हिटी सक्सेस स्टोरी. येस, सो ऑल थिंग्स आर राईट. सो काय होतं ना की मला माझी विजिबिलिटी दाखवायची ना, कारण लक्षात घ्या मी माझ्या प्रोफाईलवर येणाऱ्या पर्सन बरोबर जोपर्यंत माझ्या ओन वेनी कम्युनिकेट करत नाही तोपर्यंत मी त्या माणसाला ओळखत पण नाही. आता काय झालं माहिती आहे का, तो माणूस जो माझ्या प्रोफाईलवर आला ना तो स्वतः परसेप्शन बनवतोय, स्वतःचाच विचार करतो तो की हा कोण आहे, याला कनेक्ट करू का, हा कपॅबल आहे का, राईट थिंग. कारण अल्टिमेटली ज्याला टास्क दिलं गेलं ना ही विल ट्राय टू ब्रिंग द बेस्ट क्वालिटी पर्सन फॉर ऑन द फ्लोअर. त्याच्यामुळे तो विचार करतोय की इज दिस पर्सन कपॅबल ऑर नॉट. आणि मी ॲक्टिव्हिटी करतोय, कंटिन्यूस करतोय, बट आय एम नॉट शोईंग इट हिअर. वेस्ट ऑफ थिंग ना. सो आय एम शोईंग इट राईट नाव की मी वुमेनसाठी करतोय. फॉर द एंटरप्रेन्योर्स ऑल्सो वी रेग्युलरली कंडक्ट द सेशन्स ऑन आर्टिफिशियल इंटेलिजन्स आणि धमाल करतात सगळेजण. ठीक आहे, नाव फॉर द इंजिनिअरिंग कॉलेजेस ऑल्सो आय एम गोईंग देअर, बिझनेस स्कूल्स ऑल्सो वी आर गोईंग देअर अँड वी आर टॉकिंग. सो कळतं की बाबा हे ॲक्टिव्हिटी चालू आहे, कंटिन्युअस करंट ॲक्टिव्हिटी चालू आहे, रिसेंट ॲक्टिव्हिटी चालू आहे, अँड दॅट्स वाय पीपल गेट इम्प्रेस्ड. नाव तो परसेप्शन बनवतोय, आय विल गो डाऊन अगेन. ओके, आता याच्यामध्ये तुम्ही एक गोष्ट करणं गरजेचं आहे जे पुढच्या 5 मिनिटाचं काम आहे. सांगितलं मी तुम्हाला 5 मिनिटं गेली आपल्या त्याच्यामध्ये. ना नेक्स्ट 5 minutes दिस ॲक्टिव्हिटी यू हॅव टू डू इनिशियली फॉर 3 months आय कॅन से ट्वाईस अ वीक. बघा लक्षात द्या, थोडंसं इकडे लक्ष द्या सगळ्यांनी, मोबाईल वगैरे बाजूला ठेवले तरी चालेल. 2 वेळा ॲक्टिव्हिटी करायची इन 1 week सॉर्टेड. लक्षात घ्या काय ॲक्टिव्हिटी करायची. नंबर 1, तुम्ही ज्या पण काही आठवड्याभरामध्ये ॲक्टिव्हिटीज करता त्याचे फोटोज असतील, राईट. त्याचं काही नाही काय, आता मीटिंग तर आपली होतेच बरोबर ना, किंवा बाकी तुम्ही क्लायंटला व्हिजिट करताय किंवा काय त्याचे इन्साईट्स असतील, किंवा एखादी न्यूज आले मार्केटमध्ये धाडकन, राईट. आता आमच्या मार्केटमध्ये काय सांगतो, TCSनी 12,000 लोकांना ले ऑफ केलं, ॲक्सेंचरनी 10,000 लोकांना ले ऑफ केलं, रिझन AI काहीतरी चालू आहे. त्याच्यानंतर तुम्हाला एक सांगतो आता की परप्लेक्सिटीचा फाउंडर इंडियन आहे माहिती आहे तुम्हाला. तर त्यांनी काय केलं, क्रोमला ऑफर दिली $34 billion. त्यांनी क्रोमने ती रिजेक्ट केली. मग ह्या बाईने काय केलं, स्वतःचा ब्राउझर लॉन्च केला आणि त्याच्यामध्ये यूट्यूबवर तुम्हाला ॲड दिसतच नाही. बरं ते आता सध्या तुमचं ह्याच्यावर चाललं आहे, आय कॅन से डेस्कटॉपवर. सून त्याचं ॲप्लिकेशन पण येईल, राईट. सो आलं का, अच्छा कॉमेंट आलं नाही, पण रजिस्टर करायचं की आलं ॲक्च्युली. तुम्ही डायरेक्ट त्याच्या ऍड देतात आणि ॲडव्हर्टाइजमेंट इज देअर ओनली, बट यू हॅव टू रजिस्टर. टिल नाव ब्राउझर आलेलं नाही आहे इन टर्म्स ऑफ ॲप्लिकेशन आय एम टॉकिंग. तर येईल थोड्या दिवसामध्ये दे लॉन्च इट. सो दिस इज द न्यूज फॉर अस. नाव वी टेक दिस न्यूज अँड पुट इट ऑन द लिंक्डइन. सिम्पल. काय होतं माहिती आहे का, आपल्याला त्याला काहीतरी फीड करणं गरजेचं आहे की बाबा मी जिवंत आहे आणि मी काहीतरी पोस्टिंग करतोय ट्वाईस अ वीक. नाव हे तुम्हाला लिहित बसायची गरज नाही. तुमच्या इंडस्ट्रीमधली कुठली तरी न्यूज तुम्हाला कळत नसेल तर एक ॲप्लिकेशन वापरा, खूप गरजेचं आहे. इन शॉर्ट्स नावाचं ॲप्लिकेशन आहे. इन शॉर्ट्स किती जण वापरता इन शॉर्ट्स? वापरत नसाल तर वापरायला चालू करा. माझे मोबाईलचे सगळे ॲप्लिकेशनचे नोटिफिकेशन्स बंद आहेत, कारण मला वेळ नसतो एवढे नोटिफिकेशन बघायला, दिवस त्याच्यातच जाईल. एकच ॲप्लिकेशन असं आहे ज्याचे माझे नोटिफिकेशन चालू आहेत, दॅट इज इन शॉर्ट्स. तर डोनाल्ड ट्रम्प तिकडे काय करतोय, कुणाचं युद्ध कशावर चाललंय, हे सगळे अपडेट्स आय विल गेट इन 60 characters सॉर्टेड.
कारण हे करणं गरजेचं आहे, तुम्हाला अपडेट राहणं गरजेचं आहे. जर नाही राहिलं तर तुम्हाला माहिती आहे का, गुगल, तुम्हाला काय वाटतं गुगल इज अ जायंट राईट? ते परप्लेक्सिटी आलं ना काल परवा आलेलं, दॅट इज डायरेक्ट थ्रेट टू द गुगल. दिस इज ट्रू थिंग. तुम्ही जाऊन रिसर्च करा, ते घाबरलेत गुगलवाले. आणि ते ॲडव्हर्टिजमेंट पण असं करतंय परप्लेक्सिटी, गुगल इज जलस. हां, ॲडव्हर्टिजमेंट आहे, पूर्ण इंडियाला ते ॲड दाखवते, गुगल इज जलस. कारण यूट्यूबमध्ये ॲडच दिसत आहे तुमची. हे अपडेट्स आहेत, हे आमच्यासाठी गरजेचे आहेत आणि हे आम्ही तिकडे टाकतो. किंवा माझी एखादी सक्सेस स्टोरी ती मी तिकडे टाकतो. त्यांनी काय होतं ना की आठवड्यातून 2 वेळा टाकणं गरजेचं आहे. आणि हे जर तुम्हाला लिहायचा कंटाळा आला असेल, लिंक कॉपी करा, ChatGPT टाकून द्या अँड जस्ट से की राईट अ फॅन्टॅस्टिक प्रोफेशनल लँग्वेज आर्टिकल फॉर लिंक्डइन सॉर्टेड विथ इमेज. ती इमेज तुम्ही घ्या, इकडचं आर्टिकल कॉपी करा, धाडकन पोस्ट करा. तुम्हाला 2 मिनिटाचं काम नाही, 5 मिनिटं पकडा. चला, पहिले 3 महिने आठवड्यातून 2 वेळा करायचं. हे मेडिसिन सांगितलं जर सांगतो तुम्हाला. नंतर तुम्हाला आठवड्यातून 3 वेळा करायचं. किती वेळा करायचं? कारण तुम्ही जेवढा डेटा त्याला फीड कराल ना तेवढं तुम्ही जिवंत आहात तिकडे. आणि हे खरी गोष्ट आहे, राईट? आणि त्याच्यात बरं सगळं तुम्ही इथं इथं पिन नाही करू शकत. लक्षात आहे, फीचरमध्ये सगळ्या गोष्टी तुम्ही दाखवू शकता का? आता तिथे इंडस्ट्रीची न्यूज आहे, त्याची मला इथं दाखवण्याची गरज नाही आहे. माझे जे अचिव्हमेंट्स आहेत ना ते अचिव्हमेंट्स मी इकडे दाखवेन. आय होप दॅट इज क्लिअर. ओके सर, आपल्याकडे किती वेळ अजून? 10 मिनिट्स. ओके डन. ठीक आहे, आय होप दॅट इज ऑल्सो क्लिअर, राईट? सो याच्यानंतर फीचर तुमचं झालेलं आहे. देन आय विल गो डाऊन ॲक्टिव्हिटी. आता तुम्ही जे जे काही कराल त्याची ॲक्टिव्हिटी तुम्हाला करणं गरजेचं. ॲक्टिव्हिटी म्हणजे पोस्टिंग तुमचं जे असतं तिकडे येतं डायरेक्ट. तर त्या दिवशी मी असा एक रँडम व्हिडिओ बनवलेला कॉमेंटविषयी, संध्याकाळी आला मी लगेच बनवून टाकून दिला. सो आय वॉज टॉकिंग अबाउट की हे कॉमेंट कसं काम करतं आणि तुम्ही कशाला वापरायला पाहिजे. तर तुम्ही जे पोस्टिंग कराल ते बाय डिफॉल्ट इकडे येणार आहे, तुम्हाला काय करायची गरज नाही. पण फीचर्डमध्ये जाऊन तुम्ही जे जे ॲड कराल ना तिकडे, लक्षात घ्या, इथे जे क्लिक करून तुम्ही ॲड कराल, हे तुमच्या अचिव्हमेंट्स किंवा पोस्ट तुम्ही जे कराल ती पोस्ट त्याला फक्त स्टार मार्क करायचे, ते फीचरमध्ये ऑटोमॅटिक येऊन जातं. आय होप दॅट इज क्लिअर. नंतर मी खाली जाईन, ॲक्टिव्हिटी तुम्ही सांगितलेली. एक्सपिरियन्समध्ये तुम्ही फक्त तुमच्या कंपनीचं नाव लिहू नका, तुमचं डेजिग्नेशन येतं, तुमच्या कंपनीचं नाव येतं, तुम्ही कधीपासून काम करता हे येतं, आणि याच्यामध्ये तुम्ही तिथं काय काम करताय ते पण तुम्हाला प्रॉपर लिहिणं गरजेचं आहे. दॅट इज ऑल्सो व्हेरी इम्पॉर्टंट. अगेन का? कीवर्ड्स गरजेचे आहेत. लक्षात घ्या, जेवढे मोठे क्लायंट्स आहेत तेवढे सगळे क्लायंट्स इथं दाखवा. कारण जेव्हा कोणी माझी प्रोफाईल चेक करायला येतं त्याला ते क्लायंट दिसतात आणि तो अगेन इम्प्रेस होतो. कारण इथं मी व्हर्बल कम्युनिकेशन करत नाही आहे, तो माझ्या अझम्पशन्स बनवतो आहे. आणि अझम्पशनमध्ये त्याला तसं फीड करणं मला गरजेचं आहे, कारण मी करतो आहे. दॅट इज व्हॉट इट इज. देन आय विल गो डाऊन. जेवढे क्लायंट्स माझ्याकडे आहेत. एज्युकेशन तर तुमचं माहिती आहे, नॉर्मल एज्युकेशन तुम्ही तुमचं ॲड करू शकता. सगळं एज्युकेशन टाकायची गरज नाही. रिसेंट तुमचे जे ग्रॅज्युएट, पोस्ट ग्रॅज्युएट आहे तेवढंच तुम्ही टाका, दॅट्स इट. बाकी कळतं त्यांना. लायसन्स अँड सर्टिफिकेशन्स, वी आर हॅव्हिंग बेस्ट सर्टिफिकेशन्स अँड लायसन्सेस इन द मार्केट, but we don't show. So whenever I show this Ashok Stamp, the point is that the person will get understanding ki this is something authentic. हे कोणाला allowed नसतं. But as I am the approved trainer from the Maharashtra government, I can proudly show it. And now that's why it is there. ठीक आहे, जेव्हा आपण हे बघतो ना, एव्हरी इंडियन जेव्हा हे बघतो ना, he understands की हे काय. So that is what it is. I am using it because I am working on that project. Simple, right? So तुमचे सर्टिफिकेशन्स, लायसन्सेस जे असतील ते सगळे टाकून द्या. तुम्ही बऱ्याच सर्टिफिकेशन, लायसन्स तुम्ही केलेले आहेत. प्रोजेक्ट्स, तुम्ही ज्या प्रोजेक्ट्सवर काम केलेले ते टाकून द्या, ते तुम्ही गरजेचं आहे. व्हॉलंटिअरिंग इज ऑल्सो इम्पॉर्टंट ॲज अ ह्युमन. नाउ लेट मी टेल यू, डेक्कन बिझनेस स्कूल ऑस्ट्रेलिया, आय वॉज हॅव्हिंग द इंटरव्ह्यू अँड द पर्सन वॉज, 4 लोकांचं पॅनल होतं ऑनलाईन. त्यांनी मला एक प्रश्न विचारला, आय एम वर्किंग ॲज अ ई-मार्केटिंग हेड फॉर विद्यार्थी उत्कर्ष मंडळ. आता काही लोकांना असंच टाइमपास म्हणून टाकून देतात. बट कारण फॉरेन युनिव्हर्सिटीज आर व्हेरी पर्टिक्युलर अबाउट द प्रोफेसर्स बिकॉज दे आर गोइंग टू वी आर गोइंग टू हँडल देअर फोर्स, देअर फ्युचर बेसिकली. ते एकदम पर्टिक्युलर असतात. दे आस्क्ड मी दिस क्वेश्चन फॉर हाफ एन आवर अबाउट दिस वन पॉईंट. आणि त्यांना जेव्हा पटलं की मी खरंच ते काम करतोय फॉर द स्टुडंट्स ऑन ऑल, at that time I got selected for the Deccan Business School Australia.
सो आय डोंट नो हे तुम्हाला कसं काम करू किंवा हेल्प करू शकतं. बट वॉट एव्हर थिंग्स दॅट यू डुईंग आय वुड रेकमेंड टू ॲड इट प्रॉपरली. दॅट्स इम्पॉर्टंट. व्हॉलेंटिअरिंग जर तुमच्याकडे नसेल, गो टू द अप्पर साईड, ॲड अ प्रोफाईल सेक्शन, विल गेट द व्हॉलेंटिअरिंग, ॲड इट टू दॅट. आता तुमच्या ह्याच्यामध्ये नाही आहे, ॲड करून घ्या नंतर. दॅट्स इट, व्हेरी सिम्पल. स्किल्स आर ऑल्सो इम्पॉर्टंट बिकॉज अगेन कीवर्ड्स अँड ऑल. स्किल्स पण तुमच्याकडे नसेल, गो टू द अप्पर साईड, ॲड अ प्रोफाईल सेक्शन, ॲड स्किल्स, सॉर्टेड. रेकमेंडेशन्स इज अगेन व्हेरी इम्पॉर्टंट. तुमच्या क्लायंट्सचे रेकमेंडेशन्स लिंक्डइनवर घ्या, खूप गरजेचं आहे. ते तुमच्या कामाची लेवल दाखवतं. नाव लेट मी शो यू माय रेकमेंडेशन. मी तर ऑल 20 मी सगळ्यांचे पण रेकमेंडेशन नाही घेत, जे गरजेचे आहेत तेवढंच मी घेतो. तर आय गो डाऊन. शाली वॉज वर्किंग विथ गुगल बेसिकली, सो आय कन्सल्टेड हर. नाव यू कॅन सी श्रीनाथ कोपुला, he is working with Microsoft. He has worked with Microsoft, Apple and EY. Now you can understand. For this person, I had the consultation. Understand my point? This is what the thing is, right? So तुमचं ते strength आहे ना, ते strength त्या recommendations मध्ये दिसते. So I would recommend all to take the recommendations. जर हे सेक्शन तुमच्या प्रोफाईल मध्ये नसेल, कुठून ऍड करायचं तुम्हाला माहिती आहे? कुठे? ऍड अ प्रोफाईल सेक्शन. दॅट्स इट. तुमची प्रोफाईल जी आहे ती अशा प्रकारे बनते आणि प्रोफाईल बनल्याच्या नंतर यू कॅन जस्ट स्टार्ट वर्किंग फॉर द नेक्स्ट थिंग्स. बघा, ही सगळ्यात महत्त्वाची ॲक्टिव्हिटी आहे. हे तुम्हाला काय करायचं माहिती आहे का? जे राहिलेली 5 मिनिटं आहेत ना, त्याच्यामध्ये ही गोष्ट तुम्हाला करायची डेली बेसिसवर. कळलं? यू कॅन गो टू द सर्च बॉक्स. इकडे दिसते तुम्हाला. नाव सपोज यू वॉन्ट एनी सॉर्ट ऑफ क्लायंट. सपोज देर इज अ मॅडम आहेत, शी इज इन टू द कॉर्पोरेट चॉकलेट अँड कॉर्पोरेट गिफ्टिंग अँड ऑल, राईट? सो त्यांना एक HR हेड आहेत, त्यांचा कनेक्ट हवा आहे. HR हेड ऑफ एनी कंपनी, बिकॉज यू नो दोज आर द पीपल. नाव द पॉइंट इज दॅट व्हॉट शील डू, शील गो टू लिंक्डइन, शील सर्च HR मॅनेजर और हेड. ओके, HR हेड. HR हेड सर्च केल्याच्या नंतर जेवढी पण लोक आहेत ना, ठीक आहे, काय आलं? सॉरी, HR डेड ना, हेड करायचं आपल्याला. ओके, नाउ आय विल गो टू द फिल्टर ऑफ पीपल and when I click on the people, whatever the profiles are there, all are the HR heads, all, right? Now HR head different cities मधले आहेत. I want the HR head from Mumbai only. See, it's very simple to have the filter of locations. Can you see locations? आता दिसत नसेल तर मी थोडं झूम करतो. लोकेशन and I would like to go for Mumbai. ठीक आहे. Show results. Now these are the people. ठीक आहे. सो ही ऍक्टिव्हिटी तुम्हाला दिवसातून करायची आणि याच्यासाठी आपल्याला 5 मिनिटं द्यायचे. नाव दीज ऑल आर द HR हेड्स. नाव द पॉईंट इज दॅट हाऊ कॅन यू आउटरीच. सिम्पल आहे. याच्यासाठी तुम्हाला त्यांच्यावर कनेक्ट करायचं आहे. कनेक्ट करत असताना यू विल हॅव अ शॉर्ट बॉक्स ज्याच्यामध्ये तुम्हाला एक मेसेज टाईप करायचा आणि तो मेसेज त्यांना सेंड करायचा. सिम्पल. तो मेसेज यू कॅन गेट फ्रॉम द ChatGPT की काय नक्की सांगायचं आणि अकॉर्डिंग टू दॅट यू कॅन गो फॉर इट. ही ॲक्टिव्हिटी तुम्हाला दिवसभरामधून 5 लोकांबरोबर करायची. महिनाभरामध्ये यू विल बी कनेक्टिंग विथ 150 पीपल. मिनिमम 10 to 15, 10% अगर मी जर काउंट करतोय तेवढे लोक तुम्हाला कनेक्ट बॅक करतील अँड फ्रॉम दॅट कन्वर्जन इज युअर्स, राईट? फॉर दॅट मॅटर आय वुड रेकमेंड ट्रेन युअर AI टू अंडरस्टँड अबाउट युअर बिझनेस. ChatGPT मध्ये थ्रेड्स असतात लेफ्ट साईडला, माहिती आहे तुम्हाला? जे नॉन टेक्निकल लोक आहेत त्यांना माहिती नाही तेवढं, त्यांना मी सांगेन की हे जे लेफ्टला दिसतात का, हे सगळे थ्रेड्स आहेत. म्हणजे काय की एक कम्युनिकेशन तुम्ही स्टार्ट केल्यानंतर ते कम्युनिकेशन ChatGPT बरोबर तसंच राहतं. नाव द पॉईंट इज दॅट की एका त्या थ्रेडमध्ये मी तर ChatGPTला ऑलरेडी ट्रेन करून ठेवलं आहे की मी कोण आहे, माझा बिझनेस काय आहे, माझे क्लायंट्स कोण आहेत, मला काय पाहिजे. हे जर तुम्ही त्याला सांगून ठेवलं तर ऑटोमॅटिक काय होतं ना की पुढच्या वेळच्या कम्युनिकेशनला तुम्हाला मागचा रेफरन्स द्यायची गरज, ह्याचा तुम्हाला फायदा होता. पुढच्या वेळेला तुम्हाला फक्त लोकांना सांगायचं की हा कनेक्ट आहे. तुम्ही त्याची लिंक्डइन प्रोफाईल जर घेतली, लक्षात घ्या, परत लिंक्डइन प्रोफाईलची लिंक कॉपी करा आणि ती त्या ChatGPT मध्ये पेस्ट करा. रीड द प्रोफाईल असं फक्त त्याला कमांड द्या, प्रॉम्प्ट द्या. तो प्रोफाईल ॲनालाइज करतं, रीड करतं आणि नंतर सांगा की आय वॉन्ट टू सेंड द आउटरीच मेसेज
within these many characters to this person, give me the proper professional message. Bang. Copy, paste, send. This activity you have to do for 5 minutes. 15 मिनटं 3 महिने आणि you will have the results in front of you. सो तुमचं प्रोफाईल क्रिएशन हे 2 तासांचं टास्क आहे, वन टाईम. त्याच्यानंतर डेली 15 मिनटं. दॅट्स इट. दिस विल 101% हॅव द इम्पॅक्ट. आणि हे तुम्हाला काही दिवसांमध्ये दिसायला चालू आहे. तुम्ही एखादं मेडिसिन घ्यायला चालू केल्यानंतर कसं होतं की रिझल्ट दिसतो हळूहळू, असं नाही 3 महिन्यानंतर डायरेक्ट दिसेल. 1 आठवडा करून बघा आधी. इनिशियली थोडं कमी होईल कारण तुम्ही आता तिथं तेवढे इंटरॅक्टिव्ह नाही आहात. थोडं थोडं वापरायला चालू करा. डेफिनेटली देअर विल बी इम्पॅक्ट ऑन द सेम. ओके. येस. सो अशा पद्धतीनं तुमचं लिंक्डइनचं पूर्ण गेम आहे, ते गेम चेंज होऊ शकतं. बट फॉर दॅट मॅटर ॲक्टिव्हली तिथं प्रेझेंट राहणं, त्याचा योग्य वापर करणं आणि तशा पद्धतीनं ते टेक्नॉलॉजी नवीन पद्धतीनं वापरणं, दॅट इज द सजेशन फॉर यू. अदरवाईज त्याच्यानंतर आय वुड से की त्याच्या व्यतिरिक्त पण तुम्हाला काही जर डाऊट्स, क्वेश्चन, क्वेरीज असतील तर डेफिनेटली हां ऑफकोर्स वी आर गोइंग टू हॅव द क्वेश्चन्स ऑल्सो. सो एक 2 मिनटं आपण क्वेश्चन घेऊया आणि देन विल 5 मिनटं आहेत ना. ओके. येस. क्वेश्चन्स प्लीज. बोला सर. वन बाय वन प्लीज जनरली सोशल मीडियाचं कन्व्हर्जन इज अराउंड 1%. तर पर्सेंटेज कन्व्हर्जन किती ॲव्हरेज आहे? जस्ट डिफिकल्ट टू से इट फ्रॉम केस टू केस बेसिस, बट ॲव्हरेज कन्व्हर्जन पर्सेंटेज हाऊ कॅन बी एक्सपेक्ट? See, the point is that there are 2 things. Number 1, if you are getting the inbound message, conversion ratio is about 100%. The reason is very simple की तुम्हाला समोरून मेसेज आला आहे, कारण मी जे तुम्हाला मेसेज दाखवले ना ते सगळे समोरून आलेले मेसेज आहेत. मग त्यांना त्याची गरज आहे अँड दे आर फाइंडिंग समवन. 100% कन्वर्जन रेशो. इफ यू आर आउटरीचिंग टू समवन आणि तिथून जर तुम्हाला मेसेज बॅक येतोय तर देर इज अ कन्वर्जन रेशो ऑफ अराउंड 70 to 90% ऑल्सो. कारण फॉर दॅट रिझन ऑल्सो दे नीड समवन की ज्या ते त्यांनी बघितले, त्यांनी तुमची प्रोफाईल बघूनच ते तुम्हाला कॉल किंवा मेसेज बॅक करतात. असं कोणी मेसेज बॅक करत नाही. सो दॅट इज वॉट द थिंग इज. ते कनेक्ट करतील तुम्हाला, त्यांचा नंबर वाढेल तुमचा, बट ज्यांना त्याची गरज आहे तेच तिकडं कनेक्ट होते. दॅट इज वॉट द थिंग इज. येस. एनी अदर क्वेश्चन्स? तर तो आता ते दाखवून सर्चचं दाखवले होते की आपल्या क्लायंटला आपण सर्च करतो फिल्टरला. तर त्याच्यात आता सपोज मी वेबसाईट डिझाईन आणि डेव्हलपमेंट माझा कंपनी म्हणजे सर्व्हिस पे आहे. सपोज मला माझ्या रिलेटेड काय क्लायंट हवं असेल आणि मी फिल्टरवर लावले तर त्याच्यात जे लिस्टमध्ये येतात तर टॉपमध्ये त्यांचे काय क्रायटेरिया असतात की टॉप येतात कारण ते अपडेट वगैरे असतात लिंक्डइन, असं काही आहे क्रायटेरिया? आता काय होतं माहिती आहे का, जेव्हा डिजिटल मार्केटिंग ट्रेनर आणि AI कन्सल्टंट असं सर्च केलं जातं माझी प्रोफाईल त्या टॉपमध्ये येते. द रिझन इज व्हेरी सिम्पल. 1, माझी प्रोफाईल अपडेटेड आहे. नंबर 2, मी कंटिन्युअस काहीतरी पोस्टिंग करत राहतो, काहीतरी ॲक्टिव्हिटी तिकडे चालू आहे. सो त्या सिस्टमला कळतं आहे की हा पर्सन तिकडे आहे. जर मी काहीतरी प्रोफाईल बनवली आणि 1 वर्ष गेलोच नाही तिकडे तर दॅट इज काइंड ऑफ डेड ना. सो ॲक्टिव्हिटी करा. हे 15 मिनिटं जे सांगितलेत हे तुम्ही दिवसाची ॲक्टिव्हिटी केली, दॅट इज द सोल्युशन फॉर दॅट. सो विल बी ॲट द टॉप. येस प्लीज. सर एक है जो आपने बोला था प्रोफाइल, इंडिविजुअल प्रोफाइल, that is one thing that we have to make a company's profile. So from which profile should we post more? That's a very sensible question, I guess. Very important question. की काय होतं ना, आपण काय करतो की आपली प्रोफाईल बनवतो आणि आपल्या कंपनीचं एक पेज असतं. रेकमेंडेशन इज दॅट टू कनेक्ट द कॉर्पोरेट्स विथ युअर प्रोफाईल. द रिझन व्हेरी सिम्पल, यू आर अ ह्युमन. आणि तिकडून आता काय होतं, आय एम टॉकिंग टू द ह्युमन डिरेक्टली. सो जेव्हा एखाद्या कंपनीकडून त्यांना मेसेज येतो ना तेव्हा थोडंसं वेगळं वातावरण असतं. आणि वेन आय एम ट्राईंग टू कनेक्ट द पर्सन फ्रॉम माय ओरिजिनल प्रोफाईल, दॅट इज काइंड ऑफ कनेक्ट. सो हे मी ऑलरेडी करून बसलो आहे. दॅट्स वाय आय एम ट्राईंग टू टेल यू, रेकमेंडेड इज टू कनेक्ट द पर्सन विथ द प्रोफाईल, नॉट विथ द कंपनी पेज. आय होप दॅट इज क्लिअर. क्लिअर का? काही कन्फ्युजन आहे कोणाला? काय? येस ऑफकोर्स, दॅट्स इम्पॉर्टंट. कंपनी पेज तुम्हाला बनवायची गरज आहे आणि पोस्टिंग करा कंटिन्युअस तिकडे. सो युअर कंपनी ऑल्सो दे आर कॉर्पोरेट वाईज तुम्हाला ते करणं गरजेचं आहे. येस प्लीज सर. केलं नाही याला आपण AI एजंट थ्रू करू शकतो? ऑफकोर्स करू शकतो आपण गोष्टी. बनवून दिला आणि मग तो डेली आपलं स्वतःचं काम करेल तो. येस. बट द रेकमेंड इज दॅट की लक्षात घ्या की मी आता जर कॉन्टेंट जर बघायला सुरुवात केली असेल ना, काही इमेजेस, काही व्हिडिओज, त्याचं खाली AI कॉन्टेंट असं येतं, तर तो कॉन्टेंट त्या पद्धतीनं बूस्ट सध्या नाही करत ते. काय की व्ह्यूज येतात ना आपल्याला. मी एक AI एजंट बनवला हा आणि
मग नंतर माझा दुसरा एजंट आहे तो त्या कन्व्हर्शनला मॅन्युअल करतो बरोबर. मग तो पोस्ट Then that is केला तर होऊन जाईल. yes, 100% because this is the need of the people again. Perfect. Yes, please sir. पर्सनल मोबाईल आणि कंपनी लिंक होतो. नाही सर, हे वेगळं आहे. हां, आणि बरेच लोक काय करतात, कंपनीच्या नावे प्रोफाईल ओपन करतात. लक्षात घ्या, प्रोफाईल पर्सनची आहे आणि कंपनी पेज हे कंपनीचं आहे. सो हे वेगळं ठेवणं गरजेचं आहे. हां, ओके. सो जर तुमची नॉर्मल प्रोफाईल असेल तर यू वोंट बी एबल टू कनेक्ट विथ द पीपल हू आर हॅव्हिंग द लिंक्डइन प्रीमियम. काही प्रीमियम असतात ना, त्यांना तुम्ही मेसेज नाही करू शकत. इट विल से की तुम्ही प्रीमियम बना. हां, येस, हां, लाईक दॅट. ट्राय प्रीमियम फॉर फ्री. पण तुम्ही लिंक्डइन प्रीमियम घेतलं, पहिले 3-6 महिने घ्यायची गरज नाही आहे. 6 महिन्यानंतर दॅट इज रेकमेंडेड. हां, मग तेच म्हणजे प्रीमियम घेतलं की मेसेज जाणार. आय हॅव वन क्वेश्चन. येस. लाईक ॲज यू मेन्शन की सपोज आपण तिथं टाकलं की AI कन्सल्टंट or something, okay, then your name comes and your title and the company name comes. या. But in my case, how it is, I'm not stick to one client for a longer time. So it's like I've been giving some What you are into? number of clients. What you are into? So I'm into anchoring, dance choreography, and fitness coach. Okay. Okay, That's fine. So on the corporate level, I keep on working with n number of clients. I got it. Okay, so how should I do it? So the best clients of yours, you can show it over there. So if I'm coming there and I need someone like you, I'll see the client list of yours and I'll get impressed. And I'll come to your profile, I'll message you, and then we can in the business. So that is what you can add over there. That is what you can do. So I know I'm working with different multiple clients, but I cannot show all the clients at the same time. The top clients I'm showing, this is helping me. Kind of that. Yes. Thanks a lot, sir. Amazing. Thank you so much. आजपासून सगळे लोक लिंक्डइनवर ऍक्टिव्ह होतील आणि प्रोफाईल बिल्ड करून रेग्युलरली जे औषधं दिले तुम्ही ती वापरतील. Ah, that's important. फायदा होईल त्यांना. सो थँक्स अ लॉट.